सत श्री अकाल। दर्शन टीवी ਅਤੇ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ विसाखी मौके एक जत्था पाकिस्तान जा सकता। तो ये पूरा जिहड़ा हालात इस तरह बने कि लगातार श्रोमणी कमेटी के वल्लों ये शिकायत की जा रही सी केंद्र सरकार नूं कि जत्था क्यों नहीं जाण दिता जा रहा, क्योंकि इस तो पहला जदों ननकाना साहिब के साके मौके पाकिस्तान सिख जत्थे ने जाना सी तो उस दिन बिल्कुल एक दिन पहला ही केंद्र सरकार के वल्लों रोक लगा दी गई सी। करोना का हवाला दिंदे कि करोना महामारी के केसां की ज़्यादा गिणती है पाकिस्तान दे विच, इस करके असीं भारतीयां नूं पाकिस्तान जाण की इजाजत नहीं दे सकते। उस समय जो रोक लगाई गई सी उस तो बाद लगातार श्रोमणी कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर केंद्र सरकार दे नाल गलबात कर रहे सन, उन्हां दे नाल राबता कायम कर रहे सन। ते हुण जो विसाखी का मौका आ रहा है, क्योंकि विसाखी एक पवित्र तिहार एक वड्डे पद्धर दे उत्ते विसाखी नूं मनाया जांदा सिख संगतां दे विच, चाहे वो पाकिस्तान की सिख संगत होवे जां भारत की सिख संगत होवे। ते पाकिस्तान दे विच गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब विखे भी वड्डे पद्धर दे उत्ते समागम विसाखी मौके कीते जांदे हन। तां हुण इस जत्थे नूं इजाजत केंद्र सरकार दे वल्लों दे दित्ती गई है। इस दे नाल ही कुछ हदायतां अते सावधानियां दी पालना करन दे लई केंद्र सरकार दे वल्लों किया गया, जिस दे बारे जानकारी लवांगे। साडे नाल कुछ ही समय दे विच पत्रकार रणदीप सिंह जुड़नगे जो उस समय भी जा रहे सन पाकिस्तान जदों ननकाना साहिब दा साका सी, तां उस समय एक दिन पहला ही उस जत्थे नूं रोकिया गया सी केंद्र सरकार दे वल्लों। ते हुण की हदायतां कईयां गईयां ने जां की जानकारी केंद्र सरकार दे वल्लों दित्ती गई है जिस दे तहत इस जत्थे नूं प्रवानगी दित्ती गई है। ते जेकर जत्था भेजा जा रहा है तो कितने दिन लिए ये जत्था पाकिस्तान दे विच रहेगा, की गतिविधियां उत्थे इस जत्थे दे वल्लों कीतियां जाणगीआं, किहड़े-किहड़े गुरुद्वारे साहिबां दे दर्शन इस जत्थे दे वल्लों कीते जाणगे, उस दे बारे जानकारी लैंदे आ। रणदीप सिंह इस समय फोन लाइन ते साडे नाल जुड़े होए ने। रणदीप जी, एक सब तो खुशखबरी वाली गल असीं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार दे वल्लों इजाजत दे दित्ती गई है, सिख संगतां दे विच खुशी भी है ते इजाजत दित्ती गई है। इस दे नाल सावधानियां ते हदायतां की कईयां गईयां ने केंद्र सरकार दे वल्लों? बिल्कुल नवजोत, केंद्र सरकार के वल्लों हदायत दे दित्ती गई ने, क्योंकि हर साल ही पाकिस्तान दे विच सिख जथा जाता है ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरपुरबां के मौके ते। जेकर गल करिए जिवें गुरु नानक देव जी के गुरपुरब मौके, गुरु अर्जन साहिब जी के पुरब मौके, महाराजा रणजीत सिंह दी वरसी मौके ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ जथा ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ है। पिछले समय की होया सी कि साका ननकाना की जिहड़ी शताब्दी मनाई जानी सी उस समय जथे ते रोक लगा दी गई सी। हुण जिहड़ा नवीं हदायतां दे के सरकार ने जथे नूं इजाजत दित्ती है। जेकर हदायतां की गल करिए तो हदायतां दे विच जथे दा कोई भी मैंबर पाकिस्तान दे विच जाके किसी भी विशेष प्राहुणचारी के जिहड़े सद्दे नूं उसनूं स्वीकार नहीं करेगा जी जी। उस तो इलावा जेकर गल की जाए तो उन्हां श्रद्धालुओं नूं ही जाण दी आग्या दित्ती जांदी है जिन्हां नूं संबंधित राज सरकार जिहड़ी है वो मंजूरी देवेगी। ते नाल नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं हदायत जारी की है कि 26 मार्च तक श्रद्धालुओं की सूची जिहड़ी है, जिहड़े श्रद्धालु जाना चाहुंदे ने पाकिस्तान दे विच गुरधामां दे दर्शन दीदारे करन दे लई, उन्हां दी सूची सरकार नूं भेजे। इस तो इलावा ये भी याद रखिए कि जथे दे विच जिन्ने भी मैंबर जाते हैं उही मैंबर जाते हैं जिन्हां दी चोण इउं कह लईए पंजाब पुलिस दे वल्लों, CID दे वल्लों जां जिहड़ियां खुफिया एजेंसियां है उन्हां दी रिपोर्ट ते आधारित जिन्हां दी चोण हुंदी है उन्हां नूं ही फिर बाद दे विच इजाजत मिलदी है। पिछले समय दौरान भी इसे प्रोसीजर दे विचों ही जथा लंघिया सी, उन्हां दे वीजे भी लग गए सन। जदों साका ननकाना दी जेकर शताब्दी की गल करिए पिछले महीने की गल है तां उन्हां दे वीजा भी लग गए सन। पर वीजा आउण तो बाद जदों सिख श्रद्धालु अमृतसर दे विच पहुंचे तो उस समय सरकार दे वल्लों एक पत्र जारी होया जिस दे विच साका ननकाना वेले जथे दे उपर रोक लगा दित्ती गई कि जथा नहीं जा सकता, जिस कारण सिखां दे विच एक रोस सी कि जथे नूं क्यों रोकिया गया, क्योंकि शताब्दी मनाई जा रही सी, 100 साला शताब्दी सी साका ननकाना दी। जो उस समय ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ SGPC ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰਹੇਗੀ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ, 12-13 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ, ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਯੂਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।